Right, okay. So I can see now marks equal list, right? That is empty list. Now number is equal to int input, enter the marks. And for C in range 111, 1, yeah, append in the C and enter number. Enter number should also be inside the loop, neither. Otherwise, what will happen? It's append in the same number 11 times, 10 times. ඔයා එක පාරක් ගන්න ඉන්පුට් එක නේද 10 පාරක් ගන්න මේ 10 පාරක් print කරන්නේ 10 පාරක් append වෙන්නේ එක පාරක් ගන්න ඉන්පුට් එකනේ. So then what will happen? So understand the logic, right? You are taking input one time, but you are appending it 10 times. Is it correct? Or you need to take 10 inputs also? You need 10 inputs, right? How to get 10 inputs? So did you understand what I'm telling? Here in this code, you are taking one input. Let's assume the input is 90. 90, you are appending 90 10 times. එකම 90 තමයි ඔයා 10 පාරක් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරන්නේ. එක පාරක් ගන්න ඉන්පුට් එක ඔයා 10 පාරක් එකම ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරනවා. Is this the one that you want to do, or you need to take 10 inputs? ඔයාට ඒකද කරන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් 10 පාරක් ඉන්පුට් 10ක් ගන්න ඕනද? 10 inputs. Yeah, then මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉන්පුට් 10ක් ගන්න ඕන නම් මොකද්ද කෝකද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? Which line you want to change? කරලා පෙන්නන්නේක මට. ඉන්පුට් 10ක් ගන්න කොහොමද? Here you are appending same input 10 times. මේ දැන් ලියලා තියෙන කෝඩ් එකේ ඔයා එකම input එක 10 පාරක් append කරනවා. එහෙමද වෙන්න ඕනේ input 10ක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා කොහොමද input 10ක් ගන්න ඕනේ කියලා? input 10ක් ගන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඒ නෑ ඔයාගේ line එකෙන් line එක මට දැන් මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ හරියටම තේරුම් ගන්නේ නැතුව මේක it's very difficult to me to teach if you cannot understand this correctly. So what is what is happening in the first line? පළවෙනි line එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? code එක explain the line. පළවෙනි line එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? Yes? Empty list. empty list එකක් හදනවා. හරි. ඒක හරි. දෙවෙනි line එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? දෙවෙනි line එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? දෙවෙනි line එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඉක්මනට කියන්න පුතේ. Otherwise, like again, so we are in the same place, right? එකම දන අපි කරකි ඉන්නේ. හේතුව ඔයගොල්ලෝ පහුගිය lessons වලදී තිබ්බ doubt clear කරගෙන නැහැ. That is the main issue. I know you have doubts, but you have to clear it. ඔයාලා ප්‍රශ්න අහලා ඒක clear කරගන්න ඕන. නැත්තම් මම assume කරනවා ඔයාලට තේරුණා කියලා. අන්තිමට මම හැරිලා බලද්දී now you can see what has happened. Now you can't remember the things. So now then goda you can't remember the past and you don't know, you cannot say you don't know, you can't remember the things, you can't remember how it is applicable, and as a result now when we are writing a code, so you will mess up. Okay, what is second line? What is the meaning of second line? Nam kiyane mokadda utana? Nam kiyala kiyane mokadda? Marks kiyane mokadda? මුලින්ම තියෙන first line එකේ marks කියන්නේ මොකද්ද? අපි කෑල්ලෙන් කෑල්ල පොඩ්ඩි කෑල්ලෙන් කෑල්ල බලමු. හරි. මට කියන්නේ මේ marks කියන්නේ මොකද්ද? What is this marks? මෙතන මේ marks කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? What is this? List එකේ name එක. List එකේ name එක. එක variable එකක්. විචාල්ලයක්. Okay. So then this is empty list. Creating empty list. මේ line එකකින් වෙන්නේ ඒක හරි. මට කියන්නේ දෙවෙනි line එකේ මොකද්ද? නම් කියන්නේ මොකද්ද? නම්. What is නම්? What is num? Litu, you also can tell, right? What is num? Numbers in list. Num is? Numbers. Num kiyane mokadda? What is that? Marks is the name of the list. It is a variable.
Num, what is that? Numbers. Which numbers? Okay, so let's say if I have something like this, I'm going to write the same code and explain this, right? But that is not the expectation. Actually, you have to do that. So I'm going to write her code, and I'm going to write her code. I'm taking a new file. Okay, so these everything I cannot give you as a note. What you have to do? You have to watch the video again and mark it in your note. Marks is the place which is going to store this empty list. This empty list is going to be stored in the marks. Empty list එක marks කියන විචල්ලය ඇතුලේ තමා store වෙන්නේ. Marks කියන්නේ විචල්ලයක්, variable එකක්. Variable එකක් මොකක් වගේද ඒක මම කියලා දීලා තියෙනවා. Variable එකක් මොන වගේද? Variable එකක් මොන වගේද? Yes. Variable එකක් හරියට අපි පාවිච්චි කරන කෝපයක් වගේ කියලා මම කියලා දීලා තියෙනවා නේද? To this mug you can put tea, to this mug you can put coffee. So what's the question? So I'm asking, so can't you hear me, Litu? No sir, may connection problems. I think you have to fix your connection, otherwise like you are getting half of the lesson, right? Okay, so I'm asking word by word meaning of the code. So what is marks? Tell me again then, what is marks? Now tell me the correct one. What is marks? Come on. Name of the variable. Okay, what is variable? What is variable? Right? So please write down these things, right? I'm not going to give you note. මම ඔයකට note එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඔයා ලියා ගන්න. Marks කියන්නේ variable එකක්. Marks යනු විචල්‍යයකි. Marks යනු variable එකකි. හරි? ඒකේ ගබඩා වෙන්නේ මොනවාද? What is the variable? ඒකේ ගබඩා වෙන්නේ empty list එකක්. his list එකක්. ඒ list එකේ දැනට මොකුත් නැහැ. මම කියලා දීලා තියෙනවාට marks කියන variable එකක් ගත්තාම variable එකක් කියන්නේ his scope එකක් වගේ. මේ කෝප් එකට දාන්න පුළුවන් තේ, coffee, තේ, කෝපි, cool drink එකක් ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන්. මේ කෝපේ පිරෙනකන් දාන්න පුළුවන්. ඕන ප්‍රමාණයක් දාන්නත් පුළුවන්. මේක ඇතුලේ tea තියෙන්න පුළුවන්, coffee තියෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි ඔයාගේ variable එක. මේ තමයි marks. මේ marks එකට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියලා දුන්නා list එකක් කියන්නේ විශේෂ එකක්. list එකක් කියන්නේ මේ වගේ කෝපයක් වගේත් නෙවෙයි. දැන් මේ කෝපේ මම note එකේ දෙන්නේ නැහැ පුතේ. එහෙම note එක දෙන්න ගියොත් ඔයාලට ගොඩාක් වෙලා කරන්න වෙන්නේ note එක ලියන එක. දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් තේරුම් ගන්න ඕන ඔයාලට වෙලා තියෙන අවුල මොකද්ද කියලා. ඕගොල්ලෝ මේ මම කියන හැම චූටි දෙයක්ම note down කරගන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඒ වෙලාවට ඔළුවට දා ගන්නවා වුණාට පස්සේ ඔයාලට අමතක වෙනවා. මොකද තව විෂයන් ගොඩාක් වල ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට අමතක වෙනවා. කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඔයාලා කටුවට ලියන පොතක් තියාගෙන, rough sheet එකක් තියාගෙන, නැත්නම් rough book එකක් තියාගෙන මොනවා හරි rough sheets තියෙන book එකක් මේක ලියා ගන්න ඕන. මේ mug එකක් කියන්නේ හරියට මේක සමානයි variable එකකට. variable එකක් මොන වගේද කියලා ඇහුවොත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් mug එකක් වගේ. ඒක his empty. ඒකට අපිට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂයෙන්ම මේ list වලදී මම කිව්වා variable එකක් List is a data structure in Python. Yes, list is a data structure. List එකක් හරියට අර ice හදන්න දාන මේවා වගේ. හරි? list එකක් ගත්තම ice හදන්න දාන්නේ අර තියෙන්නේ ice grid එකක්. අන්න ඒ වගේ තමයි list එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කෝප් එකට දාන්න පුළුවන් එක වර්ගයෙන් එකපාරයිනේ. මග් එකකට දාන්න පුළුවන් එකපාරයිනේ. හැබැයි list එකකට ගොඩක් ඒවා දාන්න පුළුවන්. මේ හැම ice grid එකේ හැම cell එකටම values දාන්න පුළුවන්. ice grid එකේ හැම cell එකටම values දාන්න පුළුවන්. values කියන්නේ මොනවා හරි දාන්න පුළුවන්. list එකක් කියන්නේත් ඒ වගේ. list එකක් කියන්නේ grid එකක් වගේ. මේ වගේ ice grid එකක් කියලා හිතන්න. මේ ice grid එක ඇතුළට අර ice තියෙන අර ice හැදෙන්න දාන්නේ fridge එකේ, deep freezer එකේ.
ඉතින් ඒ වගේ එකකට ඕන තරම් ඔයාලට වටිනාකම් දාන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා. ඉතින් සාමාන්‍ය වේරියබල් එකකුයි ලිස්ට් එකකුයි ගත්තම ලිස්ට් එකක් මේ වගේ. ලිස්ට් එකක ගොඩක් වැලියු දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය වේරියබල් එක එක වෙලාවක එක වැලියු එක. ඒතර මාක්ස් කියන්නේ මොන જાතිය වේරියබල් එකක්ද? මාක්ස් කියන්නේ ලිස්ට් જાතිය වේරියබල් එකක්. මෙන්න මේ වගේ වේරියබල් එකක්. හරි සාමාන්‍ය නිකන් මග් එකක් නෙවෙයි. ගොඩක් අයිටම්ස් දාන්න පුළුවන් වේරියබල් එකක්. හරි. දෙවනි කෝඩ් ලයින් එක. දෙවනි කෝඩ් ලයින් එකේදී මම කියනවා මෙහෙම. නම් සමානයි int input enter number කියලා. මට කියන්න නම් කියන්නේ මොකද්ද? what is num? what is num? ඔයාට තේරෙන දේ කියන්න පුතේ. වැරදුනාට කමන්නේ නැත්තම් ඉගෙන ගන්න බෑ. වැරදි තමයි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. Num is a variable like yeah num is a variable. නම් කිව්වේ දැන් ඔයාලා ඉස්සරලා මොකද්ද කිව්වේ? නම් කියන්නේ මාක්ස් කිව්වා. කොහොමද කියන්නේ හිස්කෝප් එක දිහා බලලා මේ කෝප්පේ තියෙන්නේ මේ ඔයාලා දැන් හිස්කෝප් එක දිහා නම් කියන්නේ හිස්කෝප් එකක් වගේ. මේක දිහා බලලා ඔයාලා කියනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම t කියලා. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ numbers. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? you can't tell. හරිද? මේක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් සබන් වතුරක්. how can you tell? Num is a variable. That is correct. Okay, this line is now okay. Num is a variable. ඒ variable එකේ මොනවාද තියෙන්නේ? ඒක තමයි ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. මොනවාද ඒකේ ස්ටෝක් කරලා තියෙන්නේ? ස්ටෝක් කරන්න යන්නේ. Integers. Integers. කාගෙන්ද මේ integers ගන්නෙ? කාගෙන්ද මේ integers ගන්නෙ? ඉන්පුට් කරන්න කියන. කාගෙන්ද ඉන්පුට් කරලා ගන්න ඉල්ලගන්නේ? කවුද මේවා ඉන්පුට් කරලා දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ කවුද මේවා ටයිප් කරලා ඉන්පුට් කරන්නේ? user. හරි user ගෙන් අපි ඉන්පුට් විදියට ගන්නවා. integer කියන්නේ numbers. numbers කාගෙන්ද ගන්නෙ? user ගෙන්. මේ enter number කියන්නේ මොකක්ද? user ට අපි ඒක number එක ගන්න කලින් පෙන්නන message එක. හරි මට මේ ඔක්කොම දැන් වචනෙන් නෝට් එකක් දුන්නොත් ඔයාලා මේ වෙද්දි පිටුවක් විතර ලියලා. එහෙම නෙවෙයි ඕන. ඔයගොල්ලෝ ඔලුවට දා ගන්නයි ඕන. ඔයගොල්ලෝ කටු සටහන් ඇඳලා චිත්‍ර ඇඳලා මොනවා හරි කරලා මේක ඔලුවට දා ගන්න ඕන. පළවෙනි ලයින් එකෙන් කියන්නේ මාක්ස් කියන ලිස්ට් එක හදන්න. ඒක හරියට අර අයිස් ග්‍රිඩ් එකක් වගේ. ගොඩක් වැලියුස් දාන්න පුළුවන් ලිස්ට් එකක් එයා හදා ගන්නවා. දෙවෙනි එකෙන් කියනවා නම් කියලා එකක් තියෙනවා. නම් කියන්නේ විචල්යක්, වේරියබල් එකක්. ඒ වේරියබල් එකට දාන්න කියනවා ඉන්ටිජර් පූර්ණ සංඛ්‍යා. කොහෙන්ද පූර්ණ සංඛ්‍යා? ඉන්පුට් කරන ඒවා. කවුද ඉන්පුට් කරන්නේ? යූසර් තමයි ඉන්පුට් කරන්නේ. යූසර් ඉන්පුට් කරන්න කලින් අපි මේ මැසේජ් එක පෙන්නනවා enter a number කියලා. හරි ඒ ලයින් දෙක තේරුණාද නැද්ද? තේරුණ නැත්නම් ආය අහන්න. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුණ නැත්නම් ආය අහන්න. තේරුණාද නැද්ද ඒ ලයින් දෙක? මෙච්චර කාලෙ තොට තේරලා තිබ්බේ නැද්ද? ඒකටත් උත්තරයක් දෙන්න ඕන. නැද්ද? තේරලා තිබ්බේ නැහැ නේද මෙච්චර කාලෙ? ඒකට උත්තර නැහැ. ඒ කියන්නේ මං හිතනවා තේරිලා නැහැ කියලා මෙච්චර. හරි third line එක. third line එක තුන්වෙනි line එක. ලිතුම් වානම් වීඩියෝස් බලලා නැහැ පුතේ. ඒකයි ඔය ප්‍රශ්නේ. හරි. වීඩියෝස් ඔයා බලලා නැහැ. මට ඔයා බැලුවයි කියලා එක්කට බලලා නැහැ. හරි. next තුන්වෙනි line එක. තුන්වෙනි line එක ඔයා ලියලා තිබ්බා for I in range හරි 10 කියලා ලිව්වත් ඇති මේක. සරලම විදියට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මේකේ තේරුම මොකද්ද? for I in range 10 කියන එකේ for කියන්නේ repetition එකක්. නැවත නැවත සිද්ධ කරන්න යන්නේ කියන එක ඔයාලට තේරෙන්න ඕන. ඒක අපි කතා කරානේ. I කියලා කියන්නේ මොකද්ද? I කියලා කියන්නේ ඒකත් variable එකක්. ඔය තේරෙන්නේ. I කියන්නේ variable එක. for I in range. I වල අගයන් කොච්චරද? මොකද්ද range එක? I වලට ලැබෙන I කියන්නේ මේ වගේ variable එකක්. I ට ලැබෙන අගයන් මොනවාද? in range 10 කිව්වා. I ට ලැබෙන අගයන් මොනවාද? in range 10 කිව්වා. From 0 to 10. 0 to
එක සැරේක 0 තියෙනවා. ඊළඟ සැරේ 1 හම්බ වෙනවා. 0 අයින් වෙලා 1 හම්බ වෙනවා. 1 හම්බ වෙලා 2 අයින් වෙලා 2 හම්බ වෙනවා. 2 අයින් වෙලා 3 හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට කීය වෙනකන් යනවද? 10. 10ද 9ද? 9. 9 sir. 9. මේ විදිහට 9 දක්වා i වෙනස් වෙනවා. එතකොට i කීස් එකක් වෙන බිඳුවේ සිට 9 දක්වා 10 වතාවක් වෙනස් වෙනවා. මේක අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. වෙන ක්‍රමයක් තමයි මෙහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් for දැන් ගාත්‍රි ලිපි විදිහට හරි i in range කියලා ආලියල් තිබ්බ එකේ ඉඳන් 11 වෙනකන් එක බැගින්. ඒත් 10 වතාවක් තමයි. එකේ ඉඳන් 11 වෙනකන් කිව්වම එකේ ඉඳන් 10 වෙනකන් විතරයි යන්නේ. එකේ ඉඳන් 10 වෙනකන් එක බැගින් යනවා. මෙහෙම කිව්වත් හරි. වෙයි ඊටත් වැඩි ලේසි 0 ඉඳන් 9 වෙනකන් යන්න කියලා මෙහෙම එකපාරෙන් දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ලයින් එක තේරුණාද? Yes. ඔව් 10 පාරක් වෙන්න කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ 10 පාරක් වෙන්න ඕන මොනවද කියලා ලියනවා. ඔයා කිව්වා මාක්ස් වලට append කරන්න කියලා number. හරි. දැන් පළවෙනි ලයින් එකෙන් empty මම මේකේ චිත්‍රයක් වගේ අඳිනවා දැන්. පළවෙනි ලයින් එකේ empty grid එකක් ඔයා හැදුවා. empty grid එකක් ඔයා හැදුවා මේක හිස්. මේකේ මොකුත් නැහැ. මේ වගේ හිස් grid එකක් අපි හිතමු ආ හදලා තියෙනවා. මේකේ කිසිම වටිනාකමක් වැලියු එකක් නැහැ. නිකම්ම නිකන් grid එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ වා කියනවා num කියලා තව ඔන්න variable එකකුත් හැදුවා. ඒ variable එකට input එකක් අරගෙන user ගෙන් ඔන්න user ඉන්නවා. user මේකට input එකක් දානවා. අපි හිතමු මෙයා input එකක් දානවා 90 කියලා. දැන් මේ num වල තියෙන්නේ 90. අපි හිතමු නම් වල තියෙන්නේ 90. දැන් ඔයා කියනවා 10 පාරක්. මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? බිඳුවේ ඉඳන් 9 බිඳුවේ ඉඳන් 9 දක්වා 10 වතාවක් මොකද කරන්න කියන්නේ? marks.append. මේ තියෙන්නේ marks. මේ තියෙන්නේ marks. බිඳුවේ ඉඳන් 10 වතාවක් marks වලට append කරන්න කියනවා මොකද්ද? මේ නම් එක. නම් කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන ගත්ත විචල්්‍ය මේ විචල්්‍ය තියෙන එක 10 වතාවක් append කරන්න කියනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔයා මේ කෝඩ් එක දුන්න හැටි මෙතනත් 90 එක වතාවයි i 2 වෙන i 1 වෙනකොටත් 90යි දෙවතාවයි i 3 වෙන i 2 වෙනකොටත් 90යි ඔය විදිහට i 9 වෙනකම් 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි ඕක දුවාට ඕන උනේ. ඕක තමයි ඔයාගේ කෝඩ් එක අනුව වෙන්නේ. 10 වතාවක් i ව append වෙනවා. ඒකද වෙන්න ඕන නැත්නම් numbers 10ක්ද append වෙන්න ඕන? Numbers 10. numbers 10ක්. කොහෙන්ද number එක ගන්නෙ? කොයි line එකේද number එක ගන්නෙ? පළවෙනි line එකේද දෙවෙනි line එකේද තුන්වෙනි line එකේද හතරවෙනි line එකේද පරිශීලකයාගෙන් user ගෙන් number එක ගන්න. දෙවෙනි line එකේ. එතන දෙවෙනි line එක කී පාරක් වැඩ කරන්න ඕනද වා කියන විදිහට? 10 වතාවක් යන්න ඕන නේද? එහෙමනම් දෙවෙනි line එක කොහෙද තියෙන්න ඕන? 4 එකට කලින්ද 4 එකට පස්සේද? 4 එකට පස්සේ. 4 එකට පස්සේ. දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම තිබ්බොත් 10 වතාවක් මොකද වෙන්නේ? නම් එක ගන්නවා. පළවෙනි පාර පරිශීලක නම් එකක් දානවා. ඒ දාන නම් එක මෙයා append කරනවා. දෙවෙනි පාර පරිශීලක තව එකක්. user තව එකක් දානවා. දෙවෙනි පාර user තව එකක් දානවා. අපි හිතමු 85ක් කියලා. ඒ දාන නම් එක ඊළඟට append කරනවා. 85. තුන්වෙනි පාර user තව එකක් දානවා. අපි හිතමු 20 කියලා. ඒ දාන නම් එකත් මෙතනට append කරනවා. 20. හරි ඔය විදිහට 10 වතාවක් append කරනවා. දැන් හරිද? කෝඩ් එක වැරදිද? හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් හරි සර්. ඔව් මේක මෙතනදි මම කියනවා print කරන්න කියලා. print කරන්න කියනවා නම් i. දැන් මට කියන්න මොකද්ද print වෙන්නේ කියලා? කියන්නේ මෙහෙම append කරන්නත් කියනවා. පළවෙනි line එකේ කියන append කරන්න. sorry input කරන්න. දෙවෙනි line එකේ කියන append කරන්න. තුන්වෙනි line එකේ කියන print කරන්න. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ?
ඔක්කොම නම්බර්ස් එකතු වෙලා එකතු කරන්න මම කොහෙවත් කිව්වේ නැහැ. කොහෙද මම එකතු කරන්න කියලා තියෙන්නේ? මම කියපු නැති දේවල් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑමින්. හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ මැජික් නෙවෙයි. කියන දේවල් විතරයි වෙන්නේ. empty list එකක් හදන්න කිව්වා, number එකක් ගන්න කිව්වා, ඒ number එක append කරන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කියනවා නම් i කියන්නේ මේ පළවෙනි වතාවේ i කීයද? ඔයාලා දන්නවා දැන් i වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. i කියන්නේ විචල්යක්. පළවෙනි වතාවේ i කීයද? පළවෙනි වතාවේ i කීයද? I in range 10 කිව්වම මුල්ම වතාවේ i කීයද? දැන් මේ කියලා ඉවර වුණා විතරනේ පුතේ. i වෙනස් වෙන්නේ කීයේ ඉඳන් කීය දක්වාද? 0 to 9. 0 to 9. එහෙනම් පළවෙනි වතාවේ i කීයද? 0. ඉතින් මම print කරනවා නම් වල i. නම් වල i කියන්නේ sorry නම් වල i නෙමෙයි මගේ කෝඩ් එකේ වැරද්ද. නම් වල i නෙමෙයි. මම print කරන්න ඕන මේ marks වල i sorry. marks වල i. marks වල i. marks වල i print කරන්න කියනවා. දැන් marks වල i කීයද? පළවෙනි වතාවේ. marks වල බිඳුවෙනි 1 කියන්නේ මොකද්ද? marks මෙයානේ. මේකේ බිඳුවෙනි 1 කියන්නේ කවුද? මුල්ම එක්කෙනා නේද? Yes. ඊළඟට මේක 1 වුණාම ඊළඟ එක්කෙනානේ. මේක 2 වුණාම ඊළඟ එක්කෙනානේ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්නේ මේකෙදි? මේ කෝඩ් එකේදී. print වෙන්නේ මොනවද? ඔක්කොම නම්බර්ස්. ඔක්කොම numbers ටික print වෙනවා. මම run කරලා පෙන්නන්න. මෙහෙම කෝඩ් එකක් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා කීයටවත් මම කිව්වට ලියා ගන්න කියලා ලියන්න එපා. තේරුම අහන්න. line එකෙන් line එක. මේ මට්ටමට ඔයාලට කෝඩ් එක තේරෙන්න ඕන. line එකෙන් line එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි enter number. ඔන්න මම number එක input කරනවා. එයා එක print කරනවා. enter number 2 දෙවෙනි එක. ඊළඟ number 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 එක. numbers 10 ඉවරයි. එයාලා මොකද කරේ? හැම number එකම ඒ වෙලාවේ print කරා. numbers 10න් print කරා. මට numbers 10ම අන්තිමට print කරන්න ඕන. එකපාරට. ඒ කියන්නේ input 10 ඉවර අරන් ඉවර වෙලා numbers 10 print කරන්න ඕන. දැන් කොහොමද කරන්නේ? input ටික අරන් ඉවර වෙලා numbers ටික print කරන්න ඕන. කොහොමද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ගන්න සැරේට print කරන්න ඕනේ නැහැ. print කරන එක මම කියන්නේ මොකද්ද වෙන විදිහකට කිව්වොත් I don't want to repeat printing. I want to print one time. Then what to do? How to do that? I want to print one time. Then how to do that? So this way, this will happen 10 times. If I put this code here, it will happen 10 times. But I need one time. That is after getting all the inputs. Then what should I do? Yes. Then what should I do? Print වෙන්න ඕන පස්සේ අන්තිමට. කොහොමද කරන්නේ? මෙහෙම කරොත් මම print දානවා මේ පැත්තට. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් print එක අයිති 4 එකටද නැත්නම් 4 එකට නෙවෙයිද? 4 එකට නෙවෙයි. 4 එකට නෙවෙයි. 4 එකට නෙවෙයි නම් මේක කී පාරක් run වෙනවද? 1. It's running only one time. හරි මම මේක run කරලා පෙන්නන්න. හරි. Now I'm entering 10 numbers. දැන් යා print කරන්නේ නැහැ.
Finally, it prints only 54. I अंतिम එක විතරයි I अंतिම අවස්ථාවේදී. I अंतिම අවස්ථාව කියන්නේ when I is 9. Then only this will be printed. Right? Understood or not? Understood. Then how to print all the numbers? ඔක්කොම numbers print කරන්න කොහොමද? ඒක ගිය සතියේ කියලා දුන්නා. How to print all the numbers? ගිය සතියේ නෙමෙයි. ඔව් දවස් දෙක තුනකට කලින්. ඔක්කොම numbers print කරන්න පුළුවන් නේද? මෙහෙම දුන්නා. start එකයි end එකයි දෙන්නේ නැතුව හිටියොත් print කරන්න පුළුවන්. Yes. Yes. Then you can print all the numbers. Okay, let me input the numbers. Then it will print all the numbers. Okay, all the numbers are now in the list. Right. So what I ask you to do, I ask you to find the maximum. Now you know all the numbers. I asked you to find the maximum. Maximum is 67. How to find that? That is my argument. That is my question. To find the maximum number, so let me erase all these things. මෙහෙමයි මේවා පුතේ මට මේ note විදියට දෙන්න බෑ. ඔයාලා බලන්න කොහොමද මම මේක note එකක් විදියට දුන්නොත් we will learn very little. So if I put this thing here, then 4 is belong to which one? Sorry, then print is belong to which? If I keep space, one space එකක් තිබ්බොත් print අයිති වෙන්නේ 4 එකටද නැද්ද? 4 එකට. Space එකක් නොතිබ්බොත් print අයිති වෙන්නේ කාටද? 4 එකට නෙවෙයි. එතකොට print අයිති වෙන්නේ sequence එකට. repetition කැලලට නෙවෙයි. Sequence means one after another. එතකොට mark list එක හදන එක, මේ ටික වෙන එක, next is so this is second, this is first, this is second, this is third. A gap එකක් තිබ්බේ නැත්තම්. Gap එකක් තිබ්බොත් you have only two codes. This is first, this is second. First sequence, second sequence is this repetition. Okay, then let me keep the gap. Okay, so I want the maximum number. So if there is only one number, what is the maximum? එක number එකක් විතරයි නම් තිබ්බේ. Maximum මොකක්ද? List එකක් තියෙනවා. List එකේ තියෙන numbers එකයි. What is the maximum? You have a list and you have one number, only one number in the list. Then what is the maximum? That number. That number. Correct. Right? If you have only one number, that is the maximum. That is correct. So I can say maximum equal num 0. Sorry, num, not num 0. Marks 0. If there was only one number. Minimum also that number, no? Minimum is also marks 0. If you have only one number, right? But if you have two numbers, then what will happen? You get another number. Hari, it's like this. Panti innawa එක ළමයෙක්. අපි තව මේ ඉන්නේ ළමයා. කවුද පන්ති උසම ළමයා දැන්? Who's the tallest? Let's say this student is Litu. Who is the tallest in the class? Litu. Who is the shortest in the class? Litu. Litu. Okay, let's say another one came. Another student came and this student is, let's say, Senuth. Now who's the tallest? Senu. And who's the shortest? Litu. Litu. What you have to do? You have to compare with the current one. When a new person came, you have to compare with the current one. If the new one is taller than the current one, if new one is taller than the current one, then new one is the tallest. If new one is shorter than the current one, then new one is the shortest. But if not, the old one is the shortest.
Right. Okay. Another guy came. He is, let's say, he is ABC. Now, who's the tallest? Senu. Still Senu. Senu. No change. Who is the shortest? ABC. ABC is the shortest. Earlier, Litum was the shortest. Now, ABC is the shortest. Okay, I'm going to use that theory. Right, I'm going to repeat four element in marks. I'm going to compare each element. If this element is greater than the current maximum, if A greater than the current maximum, then who is the maximum? දැනට තියෙන maximum වලටත් වඩා element ලොකුයි නම් who is the maximum? That element, no? The newcomer. Element is the newcomer. If newcomer is greater than the current maximum, then newcomer is the maximum. Understood? Or not? Yes. If newcomer is greater than the current maximum, then newcomer is the maximum. Otherwise, no change. Right? I'm again checking. If this newcomer is smaller than the current minimum, then who's the minimum? Then the minimum is this newcomer. If newcomer is smaller than the current minimum, then the newcomer is the new minimum. Agree? Yes. Okay. Finally, what you can do after this for loop, after checking all these 10 elements in the marks, finally you can print, okay, maximum is this maximum. Maximum is this maximum. And also you can say print minimum is this minimum. Maximum is this maximum. And minimum is this minimum. Okay, let's run the code now. Please watch the videos, right? Next day, please watch the videos. Otherwise, you are in big trouble, right? So please watch the videos again and again until you understand. Okay, I have entered all the numbers. You can see maximum is 84. Is it correct? Yeah, 84 is the maximum. Minimum is 2 years. This is how you answer this question. Okay, take a photo of this. Please take a photo of this and write down this properly in your book. Take a screenshot of this and write down it in your book. After the class, you can write down. And it's very important what you have to do after the class. Please watch the videos. I think you know how to find the videos, right? If not, I'll give you the link. Please go through the link and watch all the videos and try to understand one by one. තේරුම් ගන්න කොටක් පුතේ තේරුම් ගන්න ඕන මේකෙන් මේක ලයින් එකෙන් ලයින් එක තේරෙනවද කියලා තමයි බලන්න. එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් මම ඊළඟ දවසේ ස්පෙෂලි දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පහුගිය ලෙසන්ස් වල තේරුන්නේ නැති දේවල් ඔක්කොම අහගන්න. නෝට් එකේ වෙන්න පුළුවන්, කෝඩ්ස් වල වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් වල වෙන්න පුළුවන්. තේරුනේ නැති ඒවා විතරක්. ඊළඟ සතියේ completely තියෙන්නේ ඒක. I'm not going to teach anything new. I'm going to discuss the difficult parts in the lesson. Be honest. හරි. තමන්ට අවංක වෙන එක තමයි ලොකුම උදව්ව මෙතන. If you are cheating yourself, then ඔයාලට නිකන් ලැජ්ජයි, බයයි, තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඒවට ලැජ්ජා බය වෙන්න ඕන නැහැ. If you are shy, if you are afraid to tell that you didn't understand, so that is the biggest cheat that you do to yourself. ඔයාව රවට්ටගෙන ඉන්නක් තමයි එහෙම කරනවා. ඒ හින්දා තේරුනේ නැත්තම් හෝ හැබැයි මෙහෙමයි අවංකව බලන්න ඕන. හරිද? බලන්න නැතුව කියන්න බෑ තේරුන්නේ නැහැ. Please watch the videos and try to understand it again. So I'll share all the videos. Now I think you have like all together we have done 8 days. 8 days, 4 weeks.
It's 8 days and 4, that's 4 weeks, covering 4 weeks, only 8 days, right? So those videos, I think you have around 16 videos. So please watch all the videos and come to the next class, okay? Right, just wait.